can see here question number 11A, a stationer buys a gel pen for RS20. यहाँ चाहिँ cost price of a gel pen भनेको कति छ त RS20 छ first condition मा and sells it at 20% profit. Profit percent भनेको 20% छ. अब हामीलाई CP पनि थाहा भयो र profit percent पनि थाहा भयो भने we can find the selling price. Selling price थाहा हुन्छ. For what price should he buy it so that he can make 25% profit by selling for the same selling price भनेको छ. अब selling price same राख्यो भने 25% profit find out या उलाई पाउन उले कतिमा किन्नु पर्छ भनेको CP. सेकेन्ड कन्डिसनमा CP find out गर्नु पर्ने छ है. Okay, so let's start it. यहाँ चाहिँ हामीलाई के गिवन छ first of all let's write here. त्यसमा पनि first condition. Okay, first condition मा पनि हामीलाई के को लागि हो त for a gel pen भनेको छ है. For a gel pen. Gel pen को लागि. Gel pen को हामीलाई cost price given छ. Okay, so cost price that is CP1. CP1 भनेको चाहिँ RS20. Okay, then profit percent is also given. Profit percent. Okay, that is P percent. Profit percent is given here 20%. Okay, therefore we can find the selling price. Selling price we can find. Selling price. Okay, selling price that is SP1. SP1 is equals to, we can write here 100 plus P percentage divided by 100 into CP1. Okay, 100 plus P percent divided by 100 into CP1. Okay, so 100 plus P percent भनेको 20 divided by 100 into CP1 भनेको कति छ त 20 छ. So you can see here 25 is 100 we can cancel and we got here 120 by 5 percentage. Sorry, 120 by 5 and RS what we'll get here. Let's find. यसको चाहिँ हामीलाई कति आउँछ त amount. Let's find here. 120 divided by 5. Okay, we'll get here RS24. ल SP1 selling price भनेको SP1 कति आयो त RS24. So second condition पनि हेरौं. Second condition यो भनेको चाहिँ के छ त for a gel pen. त्यही gel pen त्यही हो. Okay, अब हामीलाई के थाहा भयो त selling price थाहा भइसक्यो. Selling price that is SP2 भनेको के हुन्छ त SP1 सँग इक्वल हुन्छ. क्वेशनले भनेकै छ by selling for the same selling price भनेको छ. फर्स्ट कन्डिसन को जुन selling price छ same selling price will be there in second condition. So RS24. Okay, तर यहाँ profit percent कति छ 25%. Profit percent भनेको that is P percent is equals to 25%. ल profit percent पनि हामीले यहाँ लेख्यौं. अब हामीलाई सोधेको के छ त for what price should he buy भनेको छ. उले कतिमा किन्नु पर्ला भनेको cost price सोधेको. त्यो पनि second condition को cost price CP2 is equals to what. Okay, then by formula. Okay, by formula you know that CP2 को formula अब के हुन्छ SP into 100 divided by 100 plus P percentage. Okay, simply let's put the values here. SP भनेको कति छ 24 into 100 divided by 100 plus P percent भनेको कति छ 25. So it will be 2400 divided by 125 is equals to, okay, we'll get here 19.2. Okay, so we got here RS 19.2. Hence he should buy it RS 19.2. Okay, 19.2 to make 25% profit. To make 25% profit. Okay, to make 25% profit. 25% profit पाउन 19.2 मा चाहिँ किन्नु पर्ला भन्न खोजे है. Okay, look at here. Question number 14A है. 14A मा के छ त a trader purchased a mini sewing machine for RS 1600. एउटा ट्रेडरले मिनी स्विङ मेसिन कतिमा किनेको छ त 1600 मा किनेको छ and sold to a retailer at 10% profit. र उसले बेच्ने बेलामा चाहिँ 10% प्रफिट मा बेचेको छ.
भनेको अर्थ सेलिङ के अरे कस्ट प्राइस थाहा छ 10% प्रफिट पनि थाहा छ भने अब सेलिङ प्राइस थाहा हुन्छ द रिटेलर सोल्ड इट एट 5% प्रफिट टु अ कन्ज्युमर फेरि रिटेलरले चाहिँ 5% प्रफिटमा बेचेको छ भनेपछि यहाँ रिटेलरको लागि सिपी भनेको ट्रेडरको एसपी हुन्छ ओके त्यति बुझ्यो भने भइहाल्यो ल हेर है यसमा अब यहाँ हामीले सिम्पली के लेख्नु पर्यो भने गिभनमा सबभन्दा पहिले त फर अ ट्रेडर भनेर लेखौँ फर अ ट्रेडर अनि अब्जेक्ट चाहिँ के हो त आर्टिकल के हो फर अ मिनी स्विङ मेसिन फर अ मिनी स्विङ मेसिन ओके के छ त यसमा सबभन्दा पहिले ट्रेडर पर्चेस द मिनी स्विङ मेसिन भनेको छ त्यो भनेको कस्ट प्राइस हो ओके दैट इज द कस्ट प्राइस भनेको यु क्यान सपोज हियर CP1 दैट इज गिवन हियर RS 1600 ओके CP1 भनेको चाहिँ RS 1600 छ अनि 1600 एन्ड सोल्ड टु अ रिटेलर एट 10% प्रफिट भनेको छ प्रफिट पर्सेन्ट पनि हेरिहालौ प्रफिट पर्सेन्ट भनेको दैट इज P% भनेको कति छ त 10% छ अब कस्ट प्राइस थाहा भयो प्रफिट पर्सेन्ट थाहा भयो त्यसो भए सेलिङ प्राइस थाहा भइहाल्छ सेलिङ प्राइस भनेको SP1 इज इक्वल्स टु के हुन्छ त 100 प्लस P% डिवाइडेड बाइ 100 इन्टु CP1 हुन्छ ओके सो इट विल बी 100 प्लस P% भनेको 10 डिवाइडेड बाइ 100 इन्टु CP1 भनेको 1600 2020 वी क्यान क्यान्सल यो भनेको त 110 इन्टु 16 भयो ओके 110 इन्टु 16 यो मल्टिप्लाई गरौँ न अब 16 10 जा 160 176 हो 1760 आउँछ ल 1760 we got your selling price ओके सेलिङ प्राइस भनेको 1760 भयो यो चाहिँ ट्रेडरको सेलिङ प्राइस हो ट्रेडरले कसलाई बेचेको हो रिटेलरलाई त्यसो भए यो ट्रेडरको सेलिङ प्राइस हो भने रिटेलरको कस्ट प्राइस हो दैट्स व्हाई अब लेखौं फर अ रिटेलर रिटेलरको लागि त्यही स्विङ मेसिनको कुरा हो फर अ स्विङ मेसिन रिटेलरको लागि फर अ स्विङ मेसिन है रिटेलरको लागि फर अ स्विङ मेसिन कस्ट प्राइस के हुन्छ त भन्दा कस्ट प्राइस CP2 भनेको चाहिँ SP1 हुन्छ ओके यो बुझ्नु पर्यो किन भन्दा यो ट्रेडरले रिटेलरलाई बेचेको हो त्यही भएर ट्रेडरले जतिमा बेचे हुन्छ रिटेलरले त्यतिमै किन्ने हो ओके यहाँ ट्रेडरको सेलिङ प्राइस भनेको 1760 छ त्यही भएर रिटेलरको कस्ट प्राइस पनि 1700 कति हुनुपर्छ 1760 नै हुनुपर्छ ओके किन भन्दा त्यो त अब ट्रेडरले रिटेलरलाई बेचेको त्यही भएर ट्रेडरको सेलिङ प्राइस भनेको रिटेलरको कस्ट प्राइस हुन्छ ओके ल अब अरु कुरा पनि गिभन छ यहाँ अनि द रिटेलर सोल्ड इट एट 5% प्रफिट भनेको छ अब यसको पनि प्रफिट पर्सेन्ट गिभन छ है प्रफिट पर्सेन्ट गिभन छ दैट इज P% इज इक्वल्स टु 5% ओके नाउ वी क्यान फाइन्ड द सेलिङ प्राइस थाहा हुन्छ अब सेलिङ प्राइस SP2 भनेको व्हाट ओके सेलिङ प्राइस SP2 इज इक्वल्स टु व्हाट अब फर्मुला थाहा छ सेलिङ प्राइसको फर्मुला बाइ फर्मुला ओके SP2 भनेको के हुन्छ त SP2 भनेको 100 प्लस P% डिवाइडेड बाइ 100 इन्टु CP2 ओके 100 प्लस P% भनेको 5 डिवाइडेड बाइ 100 इन्टु CP2 भनेको चाहिँ 1760 ओके 105 00 we can cancel into 176 divided by 10 okay let's calculate it ल यसलाई हामीले सिम्पली क्याल्कुलेट गरौँ 105 into 176 is equals to 18,480 divided by 10 00 cancel गरौँ we'll get here RS 1848 okay 1848 हो यो नै आन्सर हो हामीलाई क्वेशनमा के सोधेको छ त 1848 हामीलाई आयो यो नै के हो त हाउ मच डिड द कन्ज्युमर पे फर इट भनेको छ अब रिटेलरले जतिमा बेच्छ कन्ज्युमरले त्यतिमै किन्ने हो किन भन्दा कन्ज्युमरले रिटेलरबाट किनेको हो ओके सिन्स यहाँ हामीले के लेख्न मिल्छ सिन्स कस्ट प्राइस फर
consumer, since cost price for consumer is selling price for retailer. Okay, ल since यो के हो त cost price for consumer is selling price for retailer, hence हामीले के लेख्न मिल्यो त hence consumer paid Rs 1848 for it. Okay, this is the answer. Hence consumer paid Rs 1848 for it. Okay, हो यसरी चाहिँ consumer ले 1848 मा किन्छ भनेर लेख्नु पर्यो, यति पैसा हाल्छ भनेको है. Okay, so this is also completed. Okay, so this is the question for question number 12B. A retailer sold a laptop at a loss of 5%. If he had sold it at Rs 6,000 more, he would have gained 10%. Find his cost price of the laptop. Okay, so let's start. यहाँ चाहिँ हामीलाई सुरुमै retailer sold a laptop at a loss of 5% भनेको छ. तर हामीलाई अब cost price पनि given छैन, selling price पनि given छैन है. So what we are going to suppose here, यहाँ हामीले cost price of the laptop नै suppose गरौँ न first. Okay, let the cost price of the laptop be RSX भनेर suppose गरौँ है. Let the cost price of the laptop be RSX. Okay, त्यसो भयो भने अब हेरौँ first condition मा what we can write here in first condition. Okay, first condition for a laptop. Okay, laptop यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई cost price we have already supposed. Cost price भनेको CP. Okay, okay न first condition मा cost price भनेको के छ त CP भनेको CP1 suppose गरौँ, RSX we have already supposed. त्यहाँ के छ त loss percent भनेको छ है. Loss percent भनेको that is L percent भनेको चाहिँ 5%. Okay, loss percent L percent is equals to 5%. Selling price SP1 भनेको चाहिँ के हुन्छ त 100 plus minus हुन्छ है. Loss percent छ 100 minus loss percent divided by 100 into CP1 हुन्छ है. Okay, so यो भनेको 100 minus loss percent भनेको 5 divided by 100 into CP1 भनेको X. यो भनेको 95 divided by 100 okay into X. यो भनेको यसलाई हामीले डिवाइड गर्दियौ भने simply 0.95 X will get. This is SP1. ल SP1 आइसकेको छ है. अब कन्डिसनमा मुभ गरौँ. सेकेन्ड कन्डिसन. ओके, सेकेन्ड कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ त सेकेन्ड कन्डिसनमा त्यही फर अ ल्यापटप नै हो, सेम फर अ ल्यापटप. अब कस्ट प्राइस भनेको चेन्ज हुँदैन, किन भन्दा यहाँ त बेच्ने कुरा मात्रै छ. एक पटक लस 5% मा बेच्ने, अर्को पटक 6000 मोर मा बेच्ने भनेको छ. कन्डिसन सेलिङ मा मात्रै छ, कन्डिसन कस्टमा छैन. त्यही भएर कस्ट प्राइस सेम हुन्छ. कस्ट प्राइस सेकेन्ड कन्डिसनमा CP2 भनेको पनि के हुन्छ RSX नै हुन्छ. ओके, तर यसमा के भनेको छ गेन भनेको छ. गेन भनेको प्रॉफिट पर्सेन्ट. ओके, प्रॉफिट पर्सेन्ट दैट इज P% इज इक्वल्स टु 10% भनेको छ है. ओके, त्यसो भए अझ फेरि SP, देयरफोर वी क्यान फाइन्ड हियर सेलिङ प्राइस. अब हामीलाई सेलिङ प्राइस थाहा हुन्छ. सेलिङ प्राइस भनेको SP2 भनेको we can write here, okay, 100 plus P% divided by 100 into CP2. Okay, so यो भनेको 100 plus P% भनेको चाहिँ 10 divided by 100 into CP2 भनेको पनि X नै हो. यो भनेको 110 divided by 100 into X. Okay, यो भनेको चाहिँ सिम्पली के आउँछ त 1.1X आउँछ. Okay, अब क्वेशन बुझ्नु पर्यो. If he had sold it at Rs 6000 more, he would have gained 10%. यो भनेको अर्थ के हो त SP2 भनेको 6000 ले बढी छ भन्न खोज्या. किन भन्दा 6000 मोर मा बेचेको हो नि त. सेकेन्ड कन्डिसनको SP2 भनेको 6000 ले बढी हो. ओके, सो यु क्यान राइट हियर अकॉर्डिंग टु क्वेशन. अकॉर्डिंग टु क्वेशन, क्वेशन आन्सर हामीले के लेख्न मिल्छ त SP2 माइनस SP1 भनेको चाहिँ कति हुन्छ RS 6000 हुन्छ.
ओके sp2 भनेको चाहिँ कति छ 1.1x माइनस sp1 भनेको 0.95x 6000 ओके सो लेट्स सबट्र्याक्ट हियर हामीले सिम्पली सबट्र्याक्ट गर्यौं भने 0.15 आउला 0.15 is equals to 6000 or x is equals to 6000 divided by 0.15 okay or x is equals to what we got here 6000 divided by answer will get here 40,000 here your answer okay hence find his cost price of the laptop hence his cost price of the laptop is rs 40,000 okay rs 40,000 ल यसमा त केही कन्फ्युजन छैन होला किन भन्दा सेकेन्ड कन्डिसनमा 6000 बढीले बेचेको त्यही भएर sp2 भनेको 6000 बढी हो 6000 ले बढी हो त्यसको मिनिङ के हो त दुईटा sp को बीचको डिफरेन्स 6000 हो किन कुनै कुरा 6000 ले बढी छको मिनिङ के हो त अर्को भन्दा 6000 ले बढी हो भनेर बुझ्नु पर्यो त्यही भएर त्यही कन्डिसन अनुसार सल्भ गर्दा we got here rs 40,000